साथ बर्ताव कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमारे साथ बातें कर रहा है। నేను దేవుడు మనతో వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతా ఉన్నారు, మనల్ని నడిపిస్తా ఉన్నారు, నేను నమ్ముతా ఉన్నాను। आइए हम इस समय में भी हम लगातार जो अय्यूब की किताब को कल से जो अध्ययन हम कर रहे हैं, మరి యోబు గ్రంథము నుండి ఆయన జీవితంలో నుండి మనము నిన్నటి నుంచి ధ్యానిస్తా ఉన్నాము। और आगे उस अय्यूब के किताब में और बातों को आगे हम अध्ययन करने के लिए हम आगे बढ़ें। మరి యోబు పుస్తకంలో నుండి మరికొన్ని విషయాలు ముందుకు మనం చూద్దాం। और जैसे मैंने कल भूमिका में जो कुछ बातों को अय्यूब के जीवन से मैंने कहा था, उसको मैं पहले दोहराने के लिए चाहता हूं। మరి నిన్న యోబు జీవితంలో నుండి కొన్ని విషయాలను జ్ఞాపకం చేశాను। अय्यूब के जीवन में कई प्रकार के क्लेश, कई प्रकार के संकट उसके जीवन में चली आती है। మరి అనేక రకాలైనటువంటి శ్రమలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు తను జీవితంలో ఎదుర్కొంటా ఉన్నాడు। एक उसके परिवार में, उसके बच्चों के जीवन में बहुत बड़े हानि को उसको सामना करना पड़ा, देखना पड़ा। తన కుటుంబంలో ప్రాముఖ్యంగా తన పిల్లల విషయంలో గొప్ప హాని జరగటము ఆయన తను చూశాడు। और उसके आगे वो अपने स्वास्थ्य में भी एक गंभीर एक हानि को, नुकसान को उसको सहना पड़ा। మరి తనకు భయంకరమైనటువంటి అనారోగ్యంతో, శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అనారోగ్యంతో ఎంతో బాధపడ్డాడు। और उस परिस्थिति में जिन मित्रों को उसे संभालना चाहिए था, जिनको उनको बातों को समझना चाहिए था, वे खुद और अय्यूब को असमझ के साथ उसके साथ व्यवहार करते हुए हम देख सकते हैं। తన స్నేహితులైనటువంటి వారు ఆ పరిస్థితుల్లో తన తరపున నిలబడి ఆదరించాల్సింది పోయి తన మీద నిందలు వేస్తూ, వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ, వారి మాటల ద్వారా కూడా ఎంతో ఆయనను బాధ పెట్టినట్టుగా మనం చూసాం। और कल हमने जो अध्याय को हमने अध्ययन किया था, कल जो अध्याय को हम लोगों ने अध्ययन किया था, నిన్న మనము ధ్యానించుకున్నటువంటి ధ్యానము और जो 23वां अध्याय, अय्यूब के 23 अध्याय में अय्यूब अपनी स्थिति को, हालत को वो प्रकट करते हुए हम लोगों ने देखा। మరి 23వ అధ్యాయంలో తన యొక్క స్థితిని తను చెప్తా ఉన్నాడు। जैसे वो 23वां अध्याय का दूसरा वचन में वो कहता है, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से बारी है। నేటి వరకు నేను మొరలిడుచు తిరుగుబాటు చేయుచున్నాను, నా వ్యాధి నా మూలుగు కంటే భారముగా ఉన్నది। और वैसे ही वो ना केवल वो उस प्रकार से कुड़कुड़ाहट से भरा था, वो अपने भूतकाल की बातों को याद करके ये भला होता कि उसी प्रकार बातें रहती करके उन बातों के ऊपर बड़े मन लगाते हुए हमने देखा था। మరి ఈ విధంగా మూలుగుతూ బాధపడుతూ తన యొక్క పాత గడిచిపోయినటువంటి మంచి దినాల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, అరే ఇప్పుడు కూడా ఆ విధంగా ఉండుంటే ఎంత బాగుండు అని జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నాడు। जिसको हमने 29 और 30 अध्याय अय्यूब में उन बातों को हमने कल अध्ययन किया। అది నిన్నటి దినాన 29, 29, 30 అధ్యాయాల్లో మనము ధ్యానించుకున్నాం। और उस प्रकार के भूतकाल में, पिछले दिनों में जो बातें घटी हैं, उसमें हमें उसी में हमें मन नहीं लगाना है, उसी में हमें रुकना नहीं करके उन बातों को हमने देखा था। మరి గడిచినటువంటి పురాతన జీవితంలో గడిచినటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని అందులోనే మనము ధ్యానించకూడదు, అందులోనే పాత గతించిపోయినటువంటి విషయాల్లో మనం నిలిచి ఉండకూడదు అని చెప్పేసి నేను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం। और उस प्रकार की परिस्थिति में, उस क्लेश या संकट में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसे पहचानने के लिए हमने शुरू किया, कोशिश किया। మరి అటువంటి కష్టమైనటువంటి, ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఏమై ఉంటుంది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి మనము ఆలోచించాం నిన్న। और इस बात को परमेश्वर के वचन से हमने समझा कि उस प्रकार के हालत में परमेश्वर अपने अनुग्रह को और परमेश्वर अपनी शांति को हमें वो प्रदान करता है, हमें वो देता है। అటువంటి భయంకరమైన శ్రమలు, ఇబ్బందుల్లో దేవుడు తన యొక్క కృపనిస్తాడు, తన యొక్క ఆదరణని ఇస్తాడు। और इसे परमेश्वर देने का 2 कारणों को मैंने आपके साथ में बांटा था। మరి ఆ విధంగా ఇవ్వటానికి గల 2 కారణాలని మనం చూసాం। जिससे हमने दूसरा कुरिन्थियों की किताब में से उन बातों को हमने पहचाना, 2వ కొరింథీయుల్లో నుంచి మనము చూసుకున్నాం, जहां पौलुस कहता है कि इस प्रकार के वातावरण में भी हम हियाव नहीं छोड़ते। మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా
మనము ధైర్యమును విడిచిపెట్టము. कारण क्योंकि हमें इस परिस्थिति में हमें इसे एक सेवा के रूप में उस दृष्टिकोण में देखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करना है. ఎందుకంటే అటువంటి పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తా ఉన్నప్పుడు సేవా విధానంలో మనం చూడాలి ఇతరుల్ని ఆదరించుట కొరకు. और दूसरा, परमेश्वर इस बातों को हमारे जीवन में होने देने के कारण हमारे बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होने के बावजूद भीतरी मनुष्यत्व में हमें नए परमेश्वर होता करता है. రెండవ కారణము మన యొక్క బాహ్య పురుషుడు అటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా శ్రమల గుండా వెళ్తా ఉన్నప్పుడు బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము అభివృద్ధి చెందుతా ఉన్నాడు. మనల్ని బలపరచడం కొరకే ఆయన అనుమతిస్తాడని మనం అర్థం చేసుకున్నాం. इसलिए हमने हियाव क्यों नहीं हम छोड़ते. మనం ఎందుకు ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టము అంటే जब हम उस क्लेश और संकट को न देख करके हमारे भीतर जो परमेश्वर जो नए कार्यों को कर रहा है जब उसकी ओर हम हमारे नजर को लगाएंगे हियाव छोड़े बिना हम आगे बढ़ सकते हैं. మన బాహ్య పురుషుడు శరీర సంబంధమైనటువంటి శ్రమలు ఆ యొక్క పరిస్థితులు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని చూడకుండా మన యొక్క అంతర్య పురుషుడి యందు దేవుడు చేస్తున్నటువంటి కార్యాన్ని అభివృద్ధిని చూస్తా ఉన్నప్పుడు మనము ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉండగలం. वैसे जो परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम ना केवल उस परमेश्वर की शांति का अनुभव करें लेकिन ऐसे परिस्थिति में गुजरने वालों के जीवन में परमेश्वर की शांति को देने वाले उस सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर रखा है. इसे समझेंगे हियाव छोड़े बिना हम आगे बढ़ सकते हैं. మరి అటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా మనల్ని ఆయన నడిపిస్తా ఉన్నప్పుడు మనకు ఆదరణనిచ్చేవాడుగాను కృపనిచ్చేవాడుగాను ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మనము ఆదరించబడి అటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా వెళ్ళుచున్నటువంటి వారిని కూడా మనము ఆదరించుట కొరకు వారిని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రభువు అటువంటి పరిస్థితిని మనకు అనుమతిస్తూ ఉన్నాడని అర్థం చేసుకొని మనం అధైర్యపడము అని చెప్పేసి కొరింథీయుల్లో చెప్తా ఉన్నాడు. तो कल के उस संदेश में दो प्रकार के संदर्भ को मैंने कहा उसको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं. మరి రెండు సందర్భాల్లో ఆ మాటలు చెప్పినట్టుగా మరి నేను చెప్పాను వాటిని మరి ఒకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. एक जब उन परिस्थिति के कारण हमारे अंदर जब कड़वाहट भर जाता है when because of the circumstances when there is bitterness within us. మరి అటువంటి కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మన హృదయంలో ఒక రకమైనటువంటి మరి బాధ దిగులు ఉంటది. और उस परिस्थिति को देखकर जब हम ये सोचते हैं कि भूतकाल का दिन इससे बेहतर था, no, when we look at the circumstance and we think that the past days were better days. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులను చూస్తా ఉన్నప్పుడు మరి పాత దినాలే మంచివి అని అనుకుంటాం. In this bitterness and when we think the past were better, it is essential that we look at our circumstance in the perspective of God. हम उस प्रकार के परिस्थिति में ये उचित है, ये उत्तम है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से उस वातावरण को हम देखें. మరి పాత దినాలే పాత పరిస్థితులే బాగున్నాయే ఇప్పుడు కంటే అని చెప్పేసి ఆలోచించే దానికంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని వైపు చూడటము దేవుని మీద ఆధారపడటం అనేది చాలా మంచిది. ताकि हम ना केवल परमेश्वर के शांति और परमेश्वर के अनुग्रह को हम अनुभव करें, మరి దేవుని యొక్క కృపను ఆయన యొక్క ఆదరణను మనము అనుభవించడమే కాకుండా और आगे जाकर परमेश्वर की दृष्टिकोण से परमेश्वर की सम्मति के लिए हम अपने आप को जगह दें so that we may give place to the counsel of God. మరి దేవుని వైపు మనం చూసినప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో కార్యం చేయటానికి మనల్ని నడిపించడానికి ఆయనకి మన జీవితంలో సమయాన్ని స్థలాన్ని మనం ఆయన్ని అనుమతిస్తాము ఆయన మన జీవితంలో కార్యం చేయడానికి. तो आज के शाम के इस समय में उन बातों को आपके समक्ष में रखने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से रखने के लिए मैं कोशिश करूंगा. మరి ఈ రోజు సాయంత్రం కూడా ఇంకొన్ని విషయాలు దేవుని యొక్క కృపను బట్టి మీ ముందుంచాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. अगर आप बारंबार अगर आप अय्यूब के किताब
किताब में अय्यूब की अगर बातों को अगर आप पढ़ेंगे बारंबार वो एक बात को कहता है। మరి ఈ యొక్క యోబు పుస్తకం అంతా కూడా చదువుతా ఉన్నప్పుడు పదే పదే ఒక మాట ఆయన చెప్తా ఉంటాడు. अय्यूब उसके परिस्थिति में उन बातों को बदलने के लिए या उसको रेस्टोर करने के लिए वो मांग नहीं रख रहा है। తనకున్నటువంటి పరిస్థితులను మార్చేయమని ఆయన ఎప్పుడు అడిగినట్టుగా లేదు. वो बातों को समझने के लिए चाहता है कि ये बातें क्यों हो रहा है, ये परिस्थिति क्यों हो रही है, ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితులు గుండా నేను వస్తా ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన. You know, many times we may have this desire that okay Lord, you have allowed this in my life, but help me to perceive it, help me to understand why this is happening with me. మరి చాలా సార్లు మనం కూడా ప్రభువా ఇటువంటి కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి గుండా నన్ను వెళ్ళటానికి నువ్వు అనుమతించావు, అయితే ఎందుకు ఇది అనుమతించావు అని మనము ఆలోచించడానికి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करने वाला, हमारे साथ बातचीत करने वाला परमेश्वर है. మన దేవుడు మనతో మాట్లాడేవాడు, మనల్ని నడిపించేవాడు. ఆయన బట్టి అటువంటి గొప్ప దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నందుకు ఆయన స్తుతిద్దాం. और एक और बात को परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से दिखाती है. దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ విధంగా మనకు చూపిస్తా ఉంది. परमेश्वर उस प्रकार के विपरीत परिस्थितियों के जरिए भी हमसे वो बातें करता है, हमसे बर्ताव करता है. అటువంటి విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలో కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడేవాడుగా ఉన్నాడు ఆయన. मैं आपके ध्यान को अय्यूब के 38वां अध्याय में मैं आकर्षित करने के लिए चाहता हूं. Turn with me to Job chapter 38. మరి యోబు గ్రంథము 38వ అధ్యాయంలోకి మన యొక్క దృష్టిని చూద్దాం. अभी अय्यूब के सारे मित्रों के बातों को कहने के बाद, మరి యోబు తన యొక్క స్నేహితుల యొక్క విషయాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత और उनके मित्रों के बातों के लिए अय्यूब अपने जवाब को देने के बाद, తన స్నేహితుల యొక్క ప్రశ్నలన్నిటికీ యోబు తన జవాబు ఇచ్చిన తర్వాత लगभग अय्यूब के किताब के आखिरी अध्यायों में परमेश्वर के उत्तर को हम देख सकते हैं. మరి ఇంచుమించు యోబు యొక్క చివరి అధ్యాయాలలో దేవుని యొక్క సమాధానము యోబుకి ఇచ్చినటువంటి మాటలు మనం చూస్తాం. अब 38वां अध्याय का पहला वचन को अगर देखिएगा, 38వ అధ్యాయము మొదటి వచనం చూడండి. तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया. అప్పుడు యెహోవా సుడిగాలిలో నుండి ఇలాగున యోబునకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. यहाँ परमेश्वर ने, यहोवा ने यहाँ अय्यूब के साथ वो बर्ताव कर रहा है, अपने उत्तर दे रहा है. ఇక్కడ దేవుడు యోబు తోటి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. लेकिन यहाँ एक बात की ओर आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए चाहता हूँ. మీ యొక్క దృష్టిని ఒక విషయం వైపు ఆకర్షించాలనుకుంటా ఉన్నాను. अगर आप पहला अध्याय के 19वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब के किताब में, మరి మొదటి అధ్యాయము 19వ వచనాన్ని గనక మనం చదివినట్లయితే वहां भी एक प्रचंड वायु के द्वारा उनके बेटों का अंत होते हुए वहां पे देख सकते हैं. इट वाज द whirlwind that took his children away. మరి అక్కడ కూడా చూసినట్లయితే గొప్ప సుడిగాలి అరణ్య మార్గముగా వచ్చి తన కుమారులను కుమార్తెలందరినీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తాం. उसी प्रकार के एक आंधी में से अभी परमेश्वर बातें कर रहा है. ఇక్కడ 38వ అధ్యాయంలో చూస్తే అటువంటి మరి సుడిగాలిలో నుండే వచ్చి దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతా ఉన్నారు. जैसे मैंने कहा, परमेश्वर जरूर हमसे बातें करता है, बर्ताव करता है. దేవుడు తప్పకుండా మనతో మాట్లాడతారు, మనల్ని నడిపిస్తారు. लेकिन उनके बर्ताव करने का बातें जो प्रक्रिया वो अलग अलग हो सकती हैं. మరి మనతో మాట్లాడే విధానము వివిధ ప్రకారాలుగా ఉంటుంది. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बातें नहीं करता. దాని అర్థము మనతో మాట్లాడడు అని కాదు. हमारे अंदर ये एक सेंसिटिव हार्ट होने की जरूरी है ताकि उस परिस्थिति में परमेश्वर की बातों को हम समझ सके, सुन सके. మరి మనలో ఆ విధమైనటువంటి మరి గ్రహించగలిగేటువంటి హృదయం మనకు ఉండాలి. ప్రభు యొక్క మాటలు ఆయన ఏ విధంగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అనేది. जैसे आप बाइबल में कई एक लोगों के जीवन को अगर आप देखिएगा, బైబిల్లో కూడా అనేక మంది వ్యక్తుల జీవితాల్లో
గనక మనం చూసినట్లయితే मूसा के साथ परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के द्वारा बातें किया। మోషే జీవితంలో మరి మండుచున్న పొదలో నుండి దేవుడు మాట్లాడాడు ఆయనతో, ताकि वो मूसा को परमेश्वर की बुलाहट को उसके जीवन में परमेश्वर बताए और उस अपने बुलाहट की ओर उसे आकर्षित करे। దేవుడు మోషే జీవితంలో తన యొక్క పిలుపును మరి తను అర్థం చేసుకునేటట్లుగా ఆయన పిలిచాడు. मूसा के लिए वो जलती हुई झाड़ी बाहर थी और मूसा वहां पे खड़े होके सुन रहा है। మరి అక్కడ మండుచున్న పొద కనిపిస్తా ఉంది, అక్కడ నుండి వింటా ఉన్నాడు మోషే. लेकिन अभी दानियल के 3 दोस्तों को आग के बीच में होना पड़ा ताकि वहां परमेश्वर उनके साथ बर्ताव करे। మరి దానియేలు యొక్క ముగ్గురు స్నేహితులు కూడా అక్కడ ఆ మండుచున్న అగ్నిగుండంలో ఉంచినప్పుడు ఆ దేవుని దూత వారితో పాటు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. अगर हम आग के बाहर हो या आग के अंदर, परिस्थिति कैसे भी हो, परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करने अपनी उपस्थिति को वो देने के लिए चाहता है। మరి మండుచున్న పొద కానీ మంటలో కానీ మంట బయట కానీ దేవుడు మనతో మాట్లాడేవాడుగా ఉన్నాడు. योना के जीवन में परमेश्वर ने आंधी को आने दिया, మరి యోనా జీవితంలో తుఫానుని అనుమతించాడు, ताकि योना को परमेश्वर अपने मर्जी के और नजदीक उसको लेके आ सके। దేవుడు తన యొక్క మరి చిత్తంలోనికి దగ్గరకు తీసుకురావడం కొరకు ఆ పరిస్థితుల్ని ఆయన అనుమతించాడు. और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी आंधी के अनुभव में उनको भी जाना पड़ा। మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన శిష్యులను కూడా ఆ విధమైనటువంటి తుఫాను అనుభవంలోనికి తీసుకువెళ్ళాడు, ताकि वे अपने प्रभु यीशु मसीह को और बेहतर जान सके और गहरा रिश्ता में वे आ सके। తద్వారా శిష్యులు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఇంకా అతి సమీపంగా ఇంకా లోతుగా ఆయన అర్థం చేసుకోవటానికి ఆ పరిస్థితిని అనుమతించారు. एलिया जब निराश होके परमेश्वर की आवाज के लिए इंतजार कर रहा था, ఏలియా చాలా నిరాశ చెంది దేవుని యొక్క స్వరం కొరకే ఎదురు చూస్తా ఉన్నప్పుడు, जैसे उसने सोचा वैसे वो प्रचंड वायु के द्वारा परमेश्वर ने बातें नहीं किया। మరి తను ఎదురు చూసినట్లుగా గొప్ప మరి వాయుగుండంలో నుంచి దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడలేదు, आग के जरिए परमेश्वर ने बातें नहीं किया, మండుచున్న అగ్నిలో నుంచి ఏమీ దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడలేదు. लेकिन बहुत ही धीमी आवाज में परमेश्वर ने एलिया से बर्ताव किया। మరి చాలా మరి చిన్న స్వరము ద్వారా దేవుడు ఏలియాతో మాట్లాడాడు. So sometimes God would deal with you or speak with you through the whirlwind or a storm or a fire. కొన్నిసార్లు దేవుడు మరి ఆ తుఫాను ద్వారాను మంట అగ్ని ద్వారాను లేకపోతే వాయుగుండం ద్వారాను మాట్లాడొచ్చు. Sometimes it would be that still small voice through which God speaks to us. కొన్నిసార్లు మెల్లనైనటువంటి ఆయన స్వరం ద్వారా మనతో మాట్లాడతారు. तो हमें उस अनुभव के ऊपर हम उसके ऊपर निर्भर होके प्रभु ऐसे तूने बात किया, ऐसे मुझसे बर्ताव कर करके मांग नहीं रख सकते. మరి మనము ప్రభా ఈ విధంగా నాతో మాట్లాడు, ఈ విధంగా నన్ను నడిపించని మనం ఆయన్ని చెప్పలేము, అడగలేము. हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए कि अब इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझसे कैसे बातें कर रहा है. ఈ పరిస్థితుల్లో దేవుడు నన్ను ఏ విధంగా నడిపిస్తాడు, ఏ విధంగా నాతో మాట్లాడతాడు. और यहाँ 38वां अध्याय में उसी को देखते हैं, यहाँ उस आंधी में परमेश्वर अय्यूब से बर्ताव कर रहा है और उत्तर दे रहा है. మరి ఇక్కడ 38వ అధ్యాయంలో కూడా సుడిగాలిలో దేవుడు యోబుతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. और वहां परमेश्वर एक बात को उसे कहता है जिसे आप दूसरा वचन में और 18 वचन में आप देख सकते हैं. అక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు మాట్లాడే ఒక మాట 2వ వచనము 18వ వచనంలో మనం చూడొచ్చు. अभी परमेश्वर अय्यूब से क्या कह रहा है? దేవుడు యోబుతో ఏం చెప్తా ఉన్నాడు? ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? జ్ఞానము లేని మాటలు చెప్పి ఆలోచనను చెరుపుచున్న వీడెవడు? और 18 वचन को देखिएगा. 18వ వచనం చూడండి. क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू ये सब जानता है तो बतला दे. భూమి వైశాల్యత ఎంతో నీవు గ్రహించితువా? నీకేమైనా తెలిసిన ఎడలా చెప్పుము. यानी इन दोनों वचन के द्वारा परमेश्वर एक खास विषय को अय्यूब को बताने के लिए चाहते हैं. ఈ రెండు వచనాల ద్వారా యోబుతో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. परमेश्वर उससे ये कह रहा है कि क्या, जैसे दूसरा वचन को अगर आप देखें, कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता? दैट इज गॉड इज टॉकिंग अबाउट द काउंसिल. మరి ఇక్కడ దేవుడు ఆ యోబుతోటి తన యొక్క ఆలోచన చెప్తా ఉన్నాడు. జ్ఞానం లేని మాటలు చెప్పి ఆలోచన చెరుపుచున్నవాడు ఎవడు?
और 18 वचन में परमेश्वर कह रहा है, क्या तुम सारे बातों को समझ सकता है? कैन यू कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग? నువ్వు అన్ని విషయాల్ని అర్థం చేసుకోగలవా అని చెప్పేసి యోబుతో అడుగుతా ఉన్నాడు ఆయన. इसका मतलब परमेश्वर अय्यूब से हो या आप और मुझसे हो, परमेश्वर क्या हमसे बताने के लिए चाहता है? మరి యోబుతో గాని మీతో గాని నాతో గాని మనతో దేవుడు ఏమి చెప్పాలని ఏమి తెలియచేయాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు. हमारा समझ बहुत कम है, हम सारे बातों को हम समझ नहीं सकते हैं. మనము గ్రహించగలిగినటువంటిది కొంతవరకే, సమస్తాన్ని అన్నిటిని మనము అర్థం చేసుకోలేము, గ్రహించలేము. इस कारण हम हमारे समझ के अनुसार अगर बातों को समझने के लिए कोशिश करेंगे, वहां हम सही तौर से सही सम्मति में सही काउंसिल में हम नहीं आ सकते हैं. మరి మనకున్నటువంటి ఆలోచనను మనకున్న గ్రహింపును బట్టి మరి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే మనము వాటిని గ్రహించలేము. तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ क्या उस प्रकार की परिस्थिति में करने के लिए चाहता है అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఏం చేయాలని అనుకుంటా ఉన్నాడు? कि हम पूरी तौर से परमेश्वर के सम्मति के ऊपर हम निर्भर होने के लिए, भरोसा रखने के लिए परमेश्वर चाहता है. God wants us to completely rely and depend upon God's counsel. మరి దేవుడు అనుమతించే పరిస్థితి మీద దేవుని మీద సంపూర్ణంగా మనము ఆనుకోవాలని, ఆధారపడాలని చెప్పేసి దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు. दोनों बातों को फिर से मैं दोहराने के लिए चाहता हूं. परमेश्वर का विचार क्या है? రెండు విషయాల్ని మరొకసారి మీకు చెప్పాలనుకుంటాను. దేవుని యొక్క ఆలోచన ఏమైనది? So that we may rely upon God's counsel and trust God's counsel completely. మరి దేవుని యొక్క నడిపింపు మీద, దేవుని మీద సంపూర్ణంగా ఆనుకోవాలి, ఆయననే నమ్మాలని చెప్పేసి దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు. आप फिर से अगर मेरे साथ दूसरा कोरिन्थियों का किताब को आप खोल लीजिएगा, उसका पहला अध्याय को, రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మరొకసారి जिसमें हमने कल इस बात को देखा कि हमारा परमेश्वर शांति का दाता है, उन परिस्थितियों में हमें शांति को देता है. ఆయన కరుణ గల దేవుడు, ఆదరించేవాడు అని చెప్పేసి నిన్న మనం చూసాం. और वहां आगे जाकर पौलुस कहता है, इसे क्यों परमेश्वर से होने दिया? ముందుకు వెళ్ళి చూసినట్లయితే దేవుడు ఎందుకు దాన్ని అనుమతించాడు అని చూసినట్లయితే आप उसी का 7 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, మొదటి అధ్యాయం 7వ వచనం నుండి గనక మనం చూసినట్లయితే वो कहता है, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसा ही शांति में भी सहभागी हो. మీరు శ్రమలలో ఎలాగూ పాలివారై ఉన్నారో అలాగే ఆదరణలోనూ పాలివారై ఉన్నారని ఎరుగుదుము గనుక మిమ్మును గూర్చిన మా నిరీక్షణ స్థిరమై ఉన్నది. अभी उसको कहकर 9वां वचन में पौलुस कहता है, 9th verse he says, ఆ విధంగా చెప్పి 9వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్తా ఉన్నాడు. पहले वो कहा, जैसे हम शांति में हम सहभागी हुए, शांति को परमेश्वर से हमने पाया, वैसे हम चाहते हैं कि आपके जीवन में भी उस परिस्थिति में उस शांति को पाए. మరి ఏ విధంగా అయితే ఆదరణలో మాతో పాలువారై ఉన్నారో ఆ విధంగా మీరును ఆదరణలో పాలువారుగా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. अभी 9 वचन में कहता है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है. మరియు మృతులను లేపు దేవుని యందే గాని మా యందే మేము నమ్మిక ఉంచకుండునట్లు మరణమగుదమని నిశ్చయము మా మట్టుకు మాకు కలిగి ఉండెను. वो कहता है, एक मृत्यु का आज्ञा हो चुका, उस प्रकार की परिस्थिति में हम हैं. మరి మరణిస్తామేమో అన్నటువంటి అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు उसका कारण क्या है, उसे पौलुस यहाँ समझा रहा है. నా కారణం ఏంటో ఇక్కడ పౌలు గారు చెప్తా ఉన్నారు. ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का ऊपर हम भरोसा रख सकें. కాబట్టి మా మీద మేము నమ్మిక ఉంచుకోవట్లేదు కానీ దేవుని మీద మేము నమ్మిక ఉంచుతా ఉన్నాం. तो इसका मतलब हमारा परिस्थिति ऐसा हो सकती है कि जहां हम बातों को पूरी तौर से हम समझ नहीं पा रहे हैं. కాబట్టి మన యొక్క పరిస్థితుల్ని కొన్నిసార్లు మనం సంపూర్ణంగా గ్రహించలేము, అర్థం చేసుకోలేము. तो वहां परमेश्वर क्या करने के लिए चाहता है आप और मुझे? అక్కడ దేవుడు నీ యొక్క నా యొక్క పట్ల ప్రభు ఏం చేయాలనుకుంటా ఉన్నారంటే, God wants us to completely rely upon him and completely trust him. पूरी तौर से निर्भर होने के लिए, पूरी तौर से भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखने के लिए वो चाहता है. దేవుని మీద సంపూర్ణ
సంపూర్ణంగా ఆనుకోవాలని, ఆయననే సంపూర్ణంగా నమ్ముకోవాలని చెప్పేసి అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని కోరుకుంటా ఉన్నాడు. और उस प्रकार के मनसा में अगर हम चले आएंगे, అటువంటి మరి ఆలోచనతోటి అటువంటి మనసుతో మనము ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే हम परमेश्वर से सवाल करते नहीं रहेंगे. परमेश्वर जो करता है उन बातों को हम अंगीकार करेंगे, उसको हम मान लेंगे. మరి దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తూ ఉండము, ఎందుకు అనుమతించావు ఏంటి అని చెప్పేసి అడగము, కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లో సంపూర్ణంగా ఆయన మీద ఆనుకుంటాము, ఆయన నమ్ముకుంటాము. अगर आप इस अय्यूब के 38वां अध्याय और 39वां अध्याय को अगर आप पढ़िएगा, యోబు 38, 39 అధ్యాయాలను చదివినట్లయితే दोनों 38वां अध्याय में परमेश्वर पृथ्वी में जो कुछ उसका सृष्टि है उन बातों को वो दिखा रहे हैं. మరి 38 అధ్యాయంలో దేవుడు సృష్టించినటువంటి సృష్టి విషయమై కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతా ఉన్నారు. और वैसे ही जो पूरे जो भूमंडल में यूनिवर्स में परमेश्वर ने जो बातों को बनाया उसको परमेश्वर दिखा रहा है. మరి విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అనేక విషయాలని యోబుకి దేవుడు చూపిస్తా ఉన్నాడు. अगर आप 25वां वचन से अगर आप देखिएगा, 25వ వచనం నుండి గనక మనం చూసినట్లయితే वहां वो वचन लिखता है 25वां वचन में, महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है कि निर्जन देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता मेघ बसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए. ఆ నిర్మానుష్య ప్రదేశము మీదను జనులు లేని ఎడారిలోను వర్షము కురిపించుటకును పాడైన ఎడారిని తృప్తిపరచుటకును లేతగడ్డి మొలిపించుటకును వరద నీటికి కాలువలను ఉరుములోని మెరుపునకు మార్గమును నిర్ణయించువాడెవడు? यहाँ यानी परमेश्वर ऐसे एक निर्जन भूमि को दिखा के परमेश्वर अय्यूब को कह रहा है, ऐसे जगह में कौन इस प्रकार के नाला काटकर उस पूरे जगह में पानी को मेघ को परमेश्वर ने बरसाया और वहां पानी को लाया. మరి ఎడారి వంటి ప్రాంతాల్ని, మరి నిర్మానుష్యమైనటువంటి ప్రాంతాలని చూపించి అక్కడ మరి ఆ వర్షాన్ని కురిపించింది ఎవరు అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాడు. నీటి కాలువలను చేసింది ఎవరు అని అడుగుతా ఉన్నాడు. तो परमेश्वर अय्यूब से हो या आप और मुझसे हो, क्या कहने के लिए चाहता है? మరి యోబుతో గాని మనతో గాని దేవుడు ఏమి చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నారు? अगर तुम मेरे सम्मति के ऊपर भरोसा रखोगे, इफ यू वुड डिपेंड एंड ट्रस्ट ऑन माय काउंसिल, నా యొక్క ఆలోచన మీద గనక నీవు ఆనుకొని నమ్మినట్లయితే मैं तुम्हारे जीवन को डायरेक्ट करने के लिए, सैटिस्फाई करने के लिए मैं पर्याप्त हूं. तुम्हारे जीवन को निर्देशित करने और तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मैं सक्षम हूं करके परमेश्वर दिखा रहा మరి है. నీ యొక్క జీవితాన్ని నడిపించడానికి, నిన్ను తృప్తిపరచడానికి నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. तो हमें परमेश्वर की सम्मति के ऊपर हर परिस्थिति में हमें निर्भर हो जाना है, भरोसा रखना है. మరి అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని మీద ఆనుకోవాలి, ఆయనను నమ్మాలి. एक उदाहरण मैं अपने जीवन से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं. మరి నా జీవితంలో నుండి ఒక ఉదాహరణ మీతో చెప్పుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాను. हमारे जीवन में जो बातें होता है वो परमेश्वर के नजर में है, परमेश्वर की जानकारी में है. మన జీవితంలో ఏది జరిగినా కూడా అది దేవుని యొక్క దృష్టిలో, దేవుని యొక్క ఆలోచనలో ఉంటుంది. परमेश्वर कभी गलती करने वाला परमेश्वर नहीं ఆ है. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తప్పులు చేయడు. मैं हमारे परिवार में मेरे पिताजी आर्मी में मिलिट्री में काम करने के कारण हम लोग उत्तर भारत में पहले थे. మా నాన్నగారు మిలిటరీలో పనిచేయట కారణాన్ని బట్టి మేము ఉత్తర భారతదేశంలో ఉండేవాళ్ళము. और देहरादून में मेरा पापा का पोस्टिंग था, इसलिए वहां मैंने अपने पढ़ाई को वहां शुरू किया था. డెహ్రాడూన్ లో మా నాన్నగారి పోస్టింగ్, నేను అక్కడే చదువుకునేవాడిని. और उस समय वहां के आर्मी के स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते वक्त मुझे एक विषय में बहुत मैं कमजोर था. మరి అక్కడ ఆర్మీ స్కూల్లో చదువుతున్న సమయంలో నేను ఒక విషయంలో చాలా బలహీనుడిగా ఉన్నాను. वो विषय था हिंदी विषय, यानी हिंदी सब्जेक्ट में बहुत मैं कमजोर था. ఆ హిందీ సబ్జెక్ట్ లో చాలా పూర్గా ఉండేవాడిని. इसलिए मेरे पिताजी बोलने लगे, अरे मैं वहां वे सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, और नए नए जो रिक्रूट जो आते हैं अलग अलग राष्ट्रों में से, उनको मेरे पिताजी हिंदी भी पढ़ाते थे. అక్కడ నా కమాండింగ్ ఆఫీసర్ గాని ఇంకా కొత్త వారు అక్కడ జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి మా నాన్నగారు హిందీ నేర్పించేవారు. तो वो बोलने लगे, मैं दूसरों को हिंदी
पढ़ाता हूँ लेकिन तुमको तो हिंदी नहीं आ रही है। నేను ఇతరులకి హిందీ నేర్పిస్తా ఉన్నాను కానీ నీకు రావట్లేదని నాతో అనేవారు. और मैं बहुत कष्ट किया तो भी वो मुझे उससे हो नहीं पाया। నేను ఎంతో ప్రయాసపడ్డాను కానీ నా వల్ల కాలేదు. तो आखिरी में उन्होंने कहा तब ठीक है करके मुझे उन्होंने तमिलनाडु भेज दिए, मद्रास भेज दिए। సరేలే అని చెప్పేసి ఆయన ఇంక చివరికి నన్ను తమిళనాడు పంపించేశారు. तो उन्होंने क्या किया, मेरा नाना नानी के यहाँ भेज दिया ताकि मैं यहाँ रह के मैं पढ़ाई आगे कर सकूं। మా యొక్క తాతయ్య నానమ్మ ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గర నేను ఉండి చదువుకుంటానని పంపించారు. अभी मैं तमिलनाडु में आया तो जिस स्कूल में मुझे उन्होंने भर्ती कराया वहाँ 6th स्टैंडर्ड में 6वां क्लास में 2 भाषा थी, 2 लैंग्वेजेस था, उसमें से हमें चुनना था। మరి ఎప్పుడైతే నేను 6వ తరగతిలో అక్కడ జాయిన్ అవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లాంగ్వేజెస్ లో 2 భాషలు ఉన్నాయి, రెండిట్లో నేను చూస్ చేసుకోవాలి. इंग्लिश तो था, उसके अलावा तमिल या हिंदी को हमें चुनना है। ఇంగ్లీష్ అయితే ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్ గానీ హిందీ గానీ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. सारे स्टूडेंट्स अपने माता पिता से चिट्ठी उनको लाना था कि मेरा बेटा या बेटी कौन लैंग्वेज को वे चुनेंगे पढ़ेंगे। మరి వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఒక లెటర్ తీసుకువెళ్ళాలి, మా అబ్బాయి ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇవ్వాలి. और सिर्फ मैं एक छात्र था जो मेरा नाना नानी ने वो लेटर को नहीं दिए। నేను ఒక్కడనే స్టూడెంట్ ని, మా తాతయ్య నానమ్మ ఇద్దరు కూడా ఆ లెటర్ నాకు ఇవ్వలేదు. तो मैं स्कूल में चला गया और उस दिन क्लास टीचर जो है पढ़ रही थी कि कौन कौन तमिल लैंग्वेज का लिस्ट में है, कौन हिंदी लैंग्वेज के लिस्ट में है। మరి ఆ రోజు అక్కడ టీచర్ దగ్గర మరి ఎవరెవరు తమిళ్ ఎవరెవరు హిందీ అనే లిస్ట్ వచ్చింది. और तमिल लैंग्वेज के लिस्ट में मैं देख रहा हूँ जो पढ़ी तो मेरा नाम नहीं है उसमें। తమిళ లాంగ్వేజ్ లో లిస్ట్ లో నా పేరు లేదు. और जब हिंदी का लिस्ट को जो वो पढ़ रही थी, హిందీ లిస్ట్ పేర్లు చదువుతా ఉన్నప్పుడు आखिरी में उसमें मेरा नाम उसमें चढ़ गया। ఆఖరిలో నా పేరు అక్కడ ఉన్నది. मैं वहां से यहाँ तमिलनाडु में इसलिए आया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आ रहा था। మరి డెహ్రాడూన్ నుంచి తమిళనాడు అందుకోసమే వచ్చేసాను, ఎందుకంటే అక్కడ నాకు హిందీ రావట్లేదని. जो जब चिट्ठी नहीं दिए तो टीचर ने ये सोचा, మరి లెటర్ ఇవ్వని కారణాన్ని బట్టి టీచర్ ఈ విధంగా అనుకున్నారు, ये तो उत्तर भारत आया है तो इसका मतलब इसको हिंदी क्लास में डालना ही उचित है। మరి ఇతను ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి హిందీలో పెట్టడమే మంచిది అనుకున్నది టీచర్. उनको नहीं मालूम है कि मेरा परेशानी तो पहले उसी में है। ఆ టీచర్ కి తెలియదు నా యొక్క సమస్య అంతా కూడా హిందీ వల్లే అని. लेकिन यहाँ परमेश्वर की सम्मति को, परमेश्वर की योजनाओं को आपको दिखाने के देखने के लिए मैं चाहता हूँ। కానీ ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని, దేవుని యొక్క ప్రణాళికను చూపించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాను. उसी समय परमेश्वर जानता था कि मैं इसको अपने कार्य करने के लिए, मैं उत्तर भारत में सेवा करने के लिए भेजना है, तो इसके लिए हिंदी जरूरी है। ఆ దేవునికి మరి ముందే తెలుసు నన్ను ఆయన ఉత్తర భారతదేశంలో మిషనరీ సేవ చేయడానికి హిందీ అవసరమని ఆయనకు తెలుసు. तो बिना मेरा पसंद के बिना, मेरे किसी के लोगों के चुनाव के बिना परमेश्वर अपने सम्मति को हमारे जीवन में पूरा किया है। మరి నా యొక్క ఇష్టానికి అనుసారంగా కాకుండా, మరి ఇతరుల యొక్క ఇష్టానికి కాకుండా దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము ఆయన నన్ను హిందీలో ఉంచి సిద్ధపరుస్తా ఉన్నాడు. इसका मतलब हमारे जीवन में ऐसे कई एक बातों को अगर आप देखेंगे, మరి ఈ విధంగా మన జీవితంలో అనేక విషయాలు గనుక మనం చూసినట్లయితే, कोई भी चीज को परमेश्वर एक दुर्घटना के रूप में होने नहीं दिया, परमेश्वर अपने सम्मति को हमारे जीवन में रखा है। మరి ఏదో దుర్ఘటన లేకపోతే అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన లాగా దేవుడు పరిస్థితుల్ని మనకు అనుమతించడు గాని ఆయన యొక్క చిత్తము నెరవేర్చబడటం కొరకు ఆయన పరిస్థితులను అనుమతిస్తాడు. और रिक वैरन नामक एक मसीही लेखक अपने किताब पर्पस ड्रिवन लाइफ करके, उद्देश्यपूर्ण जीवन करके किताब में इस प्रकार वो लिखते हैं। రిక్ వ్యారన్ అనేటువంటి దైవజనుడు పర్పస్ డ్రివెన్ లైఫ్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని ఆయన రాశారు. और उसमें वे एक हमारे जीवन में परमेश्वर के बुलाहट को पहचानने के 5 बातों को वो कहते हैं. మన జీవితంలో దేవుని యొక్క పిలుపును అర్థం చేసుకోవడానికి 5 విషయాలు ఆయన రాశారు. అందులో उसके लिए वो शेप, SHAP, शेप नामक एक शब्द को उन्होंने इस्तेमाल करते हैं. అందులో SHAPE షేప్ అనేటువంటి పదాన్ని ఆయన వాడి ఆ లెటర్స్ ని బట్టి ఆయన కొన్ని విషయాలు రాశారు. आज पास्टर्स के जो मीटिंग में यहाँ MPTC के बारे में बताया गया था. మరి ఈ రోజు పాస్టర్స్ మీటింగ్ లో ఉదయకాలము MPTC గురించి చెప్పబడింది. और
और जो जेम्स के द्वारा जो एमपीटीसी कोर्स हम लोग चलाते हैं उसमें एक 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 विषय और एक अंग में वो शेप पढ़ाया जाता है। జెమ్స్ కోర్స్ ఒకటి ఎంపీటీసీ అనే ఉంది, ఆ కోర్సులో ఈ యొక్క షేప్ గురించి మేము బోధిస్తాము. वो एक एक बातों को बताने के लिए मेरे समय नहीं है, लेकिन एक बात को सिर्फ मैं बताने के लिए మరి चाहूंगा। అన్ని చెప్పడానికి సమయం లేదు కానీ ఒక్క విషయాన్ని చెప్తాను. वो शेप में आखिरी ई में वो एक्सपीरियंस अनुभव के बारे में वो कहते हैं। ఆ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఆఖరి లెటర్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అనుభవం గురించి అందులో రాయబడుతుంది. और उसमें लगभग 6 प्रकार के हमारे जीवन में होने वाले अनुभव के बारे में वर्णन करते हैं। అందులో 6 ప్రకారాలైనటువంటి మన జీవితంలో మనం వెళ్ళే అనుభవాల గురించి రాయబడుతుంది. वो कहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर का बुलाहट की ओर हमें ले जाने के लिए कई अनुभवों को परमेश्वर हमारे जीवन में होने देता है। దేవుని యొక్క పిలుపు, ఆయన యొక్క చిత్తము మన జీవితంలో నెరవేరబడినట్లుగా ఆయన 6 ప్రకారాలైనటువంటి కొన్ని అనుభవాల ద్వారా మనల్ని తీసుకువెళ్తారు ఆయన. जैसे कि हम पढ़ाई के द्वारा अनुभव को प्राप्त करते हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंस को प्राप्त करते हैं। మరి చదువుకోవడం ద్వారా, చదువు ద్వారా మనము కొంత అనుభవాన్ని తెలుసుకుంటాం. परिवार में, फैमिली में हम कई प्रकार के अनुभव को हम पाते हैं। మరి కుటుంబ జీవితంలో మరి మనం అనేకమైన అనుభవాల్ని నేర్చుకుంటాము. लेकिन उसमें ये कहते हैं उससे सबसे ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंसेस, दर्दनाक जो अनुभव है वो हमें और बुलाहट के लिए हमें सही तौर से बनाता है। కానీ వీటన్నిటికంటే మరి శ్రమ, ఇబ్బంది, బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితుల గుండా మనల్ని తీసుకెళ్లేటువంటి ఆ అనుభవం ద్వారానే దేవుని యొక్క పిలుపును గాని ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని మరి ఎక్కువగా మనం అర్థం చేసుకుంటాము అని చెప్తారు. यही पर एक व्यक्ति जो मसीह में है और जो मसीह में नहीं है बहुत बड़ा फर्क है। ఇక్కడే క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి, క్రీస్తులో లేనటువంటి వ్యక్తికి ఒక గొప్ప వ్యత్యాసాన్ని మనం చూడగలుగుతాం. हम उस प्रकार के पेनफुल एक्सपीरियंस पे, दर्दनाक अनुभव में भी हम हियाव नहीं छोड़ते, निराश नहीं होते हैं। మరి విశ్వాసులంగా, దేవుని బిడ్డలంగా అటువంటి బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళినప్పుడు మరి మనము ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టము. क्योंकि ना केवल हमारे साथ परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का अनुग्रह को हम अनुभव करते, ఆ దేవుని యొక్క కృపను, ఆయన యొక్క ఆదరణను మనము అనుభవించడమే కాదు గాని उस अनुभव में हम परमेश्वर की सम्मति के द्वारा जो सेवा के लिए, जो बुलाहट के लिए परमेश्वर में तैयार कर रहा है, उस समझ में हम जब चले आते हैं, ఆ యొక్క ఆదరణను పొందుకున్న వారమై దేవుడిచ్చినటువంటి సేవ విషయంలో మనము ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. यानी परमेश्वर उस प्रकार के God uses those painful experiences to mold us towards the call and towards the ministry for which God is preparing us. ఆ దేవుడు పిలిచినటువంటి ఆ పిలుపుకు, దేవుడు అప్పగించినటువంటి ఆ సేవలో మనము ముందుకు వెళ్ళటానికి దేవుడు ఈ యొక్క బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా మనల్ని తీసుకెళ్తూ దానికి తగినట్లుగా ఆయన మనల్ని మలిచేవాడిగా ఉన్నారు. तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे परमेश्वर की सम्मति के ऊपर निर्भर हो जाना, भरोसा रखना जरूरी है. కాబట్టి వీటన్నిటిలో దేవుని యొక్క చిత్తానికి, దేవుని మీద పూర్తిగా ఆనుకోవటం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. और दूसरा, परमेश्वर मेरे जीवन को निर्देशित करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, परमेश्वर के लिए मुझे जगह देना है, अनुमति देना है. దేవుడు నన్ను నా జీవితంలో కార్యం చేయటానికి, దేవుడు నన్ను నడిపించడానికి నేను ఆయనకు అనుమతించాలి అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. अभी फिर से उस 38वां अध्याय में अगर आप 31वां वचन को अगर आप देखेंगे, 31st वर्स से आगे अगर आप पढ़िएगा, 38వ అధ్యాయము 31వ వచనాన్ని గనక చూసినట్లయితే, 31 से 32 तक के वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, 31, 32 వచనాలను చూద్దాం. वहां 3 वचनों में जो तारागण है, जो कॉन्स्टलेशंस है, उसे परमेश्वर यहाँ यूब को दिखा रहा है. 31 to 33, 31 నుంచి 38th chapter. 38వ అధ్యాయము 31 నుంచి 33 వరకు. मुझे मालूम नहीं है तेलुगु में कैसा ट्रांसलेट हुआ है. మరి తెలుగులో ఏ విధంగా ట్రాన్స్లేట్ చేశారో నాకైతే अगर తెలియదు. आप 31 में हिंदी में देखिएगा, क्या तू कच पचिया का गुच्छा गूंथ सकता या मृग शीरा के बंधन खोल सकता है. అంతే వహియే. కృత్రిక నక్షత్రములను నీవు బంధింపగలవా,
మృగశీర్షకు కట్లను విప్పగలవా? और 33 को देखिएगा, क्या तो आकाश मंडल की विधियां जानता है। ఆ ఆకాశ మండలపు కట్టడలను నీ వెరుగుదువా? यानी यहाँ पर इन वचनों में परमेश्वर अभी जो उसके पहले परमेश्वर ने पृथ्वी को अय्यूब को देखने के लिए कहा ఆ భూమిని ముందు ఆయన యోబుని చూడమని చెప్పాడు. कि देखो कि यहाँ क्या क्या मैंने किया है। మరి భూమి మీద ఏ ఏ విషయాలను అవన్నీ చూడు నేనేం చేశాను అని. अभी परमेश्वर अय्यूब के नजर को आकाश मंडल की ओर देखने के लिए परमेश्वर कह रहा है। ఆ తర్వాత ఆకాశ మండలం వైపు యోబు యొక్క దృష్టిని ప్రభు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. ये कह सकते हैं इन पूरे बाइबल में सबसे ज्यादा विज्ञान की अगर बातें हो बताया गया हो तो अय्यूब का किताब है। మరి బైబిల్ అంతట్లో కూడా మరి జ్ఞానం గురించినటువంటి మాటలు అని గనక మనం చూసినట్లయితే యోబు గ్రంథంలోనే यानी बहुत अच्छे साइंटिफिक बातें यहाँ बहुत अच्छे ढंग से वो बताए गए हैं। మరి సైంటిఫిక్ విషయాలన్నీ కూడా శాస్త్రీయపరమైనటువంటి గొప్ప గొప్ప విషయాలన్నీ యోబు గ్రంథంలో దేవుడు మాటల్లో ఆయన బయలుపరిచారు. और अभी परमेश्वर उसको प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है, देखो आकाश मंडल में इतने सारे चीजों को कौन बनाया। మరి నువ్వు చూడు ఆకాశ మండలంలో ఇటువంటి గొప్ప విషయాలన్నీ కూడా ఎవరు చేశారు అనుకుంటున్నావు? यानी अभी तक जितना विज्ञान बढ़ने के बाद भी सारे बातों को मनुष्य अभी तक समझा नहीं है। మరి ఎంత జ్ఞానము పెరిగినప్పటికీ కూడా మరి సైంటిస్టులు కూడా పూర్తిగా దేన్ని కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతా ఉన్నారు. या वर्तमान समय के कई एक जो एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड जो इन्वेंशंस हैं वो पहले ही यहाँ पे प्रकट कर दिया गया है। మరి ఆస్ట్రోనామీకి సంబంధించినటువంటి మరి విషయాలు చాలా విషయాలు కూడా శాస్త్రజ్ఞులు ఏవైతే కనుక్కున్నారో అవన్నీ ఆల్రెడీ దేవుని యొక్క వాక్యంలో బయలుపరచబడ్డాయి. तो इन बातों को परमेश्वर दिखाने का कारण क्या है? మరి ఈ విషయాలు దేవుడు చూపించడం గల ఉద్దేశం ఏంటి? यानी मैं वो ऐसा परमेश्वर जो हूं जो मेरे सम्मति के द्वारा इन सारे बातों को जब सृष्टि किया तो क्या तुम मेरे सम्मति के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता है? మరి నా యొక్క ఇష్ట ప్రకారము నా యొక్క చిత్త ప్రకారం ఇటువంటి మరి గొప్ప సృష్టిని అంతటిని నేను చేశాను. మరి నీవు నా యొక్క చిత్తానికి నా యొక్క ఇష్టానికి నీవు మరి నా మీద ఆధారపడవా నమ్మవా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నారు. जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो पूरी तौर से परमेश्वर की सम्मति के ऊपर निर्भर हो जाएगा. The person who understands this will completely rely upon God's counsel. మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో అటువంటి వారు తప్పకుండా ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా కూడా దేవుని మీద సంపూర్ణంగా ఆనుకుంటారు. 1968 में एक घटना हुआ था. 1968 आपसे मैं बांटने के लिए चाहता हूं. 1968వ సంవత్సరంలో ఒక సంఘటన జరిగింది. यहाँ नायडूपेटा में जो लोग हैं आप जरूर इस बात को जानते होंगे. మరి నాయుడుపేటలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు మీలో కొంతమంది తప్పకుండా ఈ విషయం తెలిసే ఉంటది. यहाँ से कुछ ही दूर में श्रीहरिकोटा है जहां से रॉकेट लॉन्च किया जाता है. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరంలోనే శ్రీహరికోట ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి రాకెట్లని పంపిస్తారు. मुझे इस एस्ट्रोनॉमी में ये रॉकेट्स में बहुत मुझे रुचि मैं रखता हूं. మరి నాకు ఈ ఆస్ట్రోనామీ అన్న ఈ రాకెట్లు అన్న చాలా నాకు ఇష్టము. मैं मिशनरी होने के पहले एस्ट्रोनॉमर बनने का मेरा विचार था, इसलिए हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था. మరి ఆస్ట్రోనట్ నేను అవ్వాలని చెప్పేసి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళే వ్యక్తిగా నేను అవ్వాలని చెప్పేసి నాకు ఎంతో ఆశ. అందువల్ల మిషనరీ అవడానికి ముందే ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ చదవడానికి హైదరాబాద్ లో మరి అడ్మిషన్ కోసం కూడా నేను వెళ్ళాను. और उसी समय परमेश्वर ने मिशनरी करके बुलाया, इसलिए उसको छोड़ के मैं वहां सेवा के लिए चला गया. మరి ఆ సమయంలో దేవుడు నన్ను మిషనరీగా పిలవటాన్ని బట్టి వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి నేను మిషనరీగా వెళ్ళిపోయాను. मैंने सोचा रॉकेट में लोगों को आकाश मंडल में भेजने से उनको और आसमान स्वर्ग में भेजना उचित है, वो जरूरी है करके उसको चुन लिया परमेश्वर दिखाने के कारण. నేను అనుకున్నాను మనుషుల్ని మరి రాకెట్ మీద ఆకాశ మండలానికి తీసుకువెళ్లేదానికంటే మరి అనేక మందిని ప్రభు దగ్గరికి పరలోకానికి నడిపించడం అనేది ఇంకా భాగ్యవంతమైనటువంటి పని అని చెప్పేసి దేవుని పిలుపుకి నేను లోబడ్డాను. तो उसी प्रकार जैसे यहाँ रॉकेट लॉन्च होता है वैसे 1968 में अमेरिका देश में अपोलो 8 जो है वो लॉन्च किया गया था. మరి ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే శ్రీహరికోటలో రాకెట్స్ ని లాంచ్ చేస్తారో అదే విధంగా 1968వ సంవత్సరంలో అమెరికా దేశంలో अपोलो 8 అనేటువంటి రాకెట్ ని లాంచ్ చేయబోతా ఉన్నారు. पहले अपोलो 8 नाम इसलिए क्योंकि 7 अपोलो का 7 लॉन्च फेल हो चुका था. అపోలో 8 అనేటువంటి పేరు ఎందుకు ఇచ్చారంటే అప్పటి వరకు 7 అపోలో 1 2 3 అలాగే 7 రాకెట్లు ఫెయిల్ అయిపోయినాయి. ये अपोलो 8 लॉन्च जो है पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक लॉन्च था. మరి ప్రపంచం అంతట్లో కూడా మరి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి రాకెట్ లాంచింగ్ అది. यानी
उसी में पहली बार 3 एस्ट्रोनॉट्स उसमें हमारे पृथ्वी छोड़ के बाहर गए और वहां से पृथ्वी को उन्होंने पहली बार देखा था। మరి అదే మొట్టమొదటిసారి మరి ముగ్గురు ఆస్ట్రోనాట్స్ రాకెట్ మీద భూమి నుండి పైకి వెళ్ళి పైనుండి భూమిని చూశారు. उसके पहले किसी ने भी बाहर गया नहीं है पृथ्वी छोड़ के। మరి భూమిని విడిచిపెట్టి ఎవరు కూడా దానికి ముందు ఎవరు బయటకు వెళ్ళలేదు. और ये कब हुआ? ये दिसंबर 24 तारीख को ये लॉन्च हुआ था। మరి డిసెంబర్ 24వ తారీఖున ఈ యొక్క లాంచ్ జరిగింది. तो क्रिसमस ईव और क्रिसमस में ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स वहां थे, ऊपर आकाश मंडल में चले गए थे। మరి ఆ క్రిస్మస్ సందర్భంలో క్రిస్మస్ దినాల్లో ఈ ముగ్గురు ఆస్ట్రోనాట్స్ కూడా భూమిని విడిచిపెట్టి ఆకాశ మండలం మీదకి వెళ్ళారు. फ्रैंक, विलियम एंड जेम्स, ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसमें थे। మరి ఫ్రాంక్, విలియమ్స్, జేమ్స్ అనేటువంటి ముగ్గురు ఆస్ట్రోనాట్స్ అందులో ఉన్నారు. तो सारा दुनिया इंतजार कर रहा था कि ये एस्ट्रोनॉट्स जो पहला लोगों की जो नजर जो इस पृथ्वी पर पड़ रही है, वे किसको कैसे वे इसको वर्णन करेंगे, हाउ दे विल एक्सप्लेन व्हाट डिस्क्राइब व्हाट दे वर सीइंग। మరి చాలా ప్రపంచమంతా కూడా ఎదురు చూస్తా ఉంది. భూమిని విడిచిపెట్టి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ పైనుంచి భూమిని చూసి ఏ విధంగా దాన్ని వాళ్ళు వర్ణిస్తారు అని ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. तो वहां उन्होंने जो कहा वो रिकॉर्ड करके यहाँ पे भेज दिया गया था। लोग उसको सुनने के लिए पूरे विश्व भर में तत्पर थे। మరి వాళ్ళు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడి నుండి కిందకు చూసి వాళ్ళు మరి రికార్డ్ చేసి వారి యొక్క మాటల్ని రికార్డ్ చేసి కిందకి పంపించారు. ప్రపంచమంతా కూడా మాటలు వినటం కొరకు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. तो सोच लीजिए, संसार में पहले 3 लोगों का नजर बाहर में से पृथ्वी को देख रहा है। మరి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి భూమి మీద నుండి ముగ్గురు బయటకు వెళ్ళి బయట నుండి భూమిని చూసి దాని గురించి చెప్తా ఉన్నారు. तो उन्होंने जरूर कितना पढ़ाई किया होगा, फिजिक्स के माध्यम से उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। మరి వాళ్ళు ఎంత చదువుకున్నటువంటి వారు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ ని ఆధారం చేసుకుని వాళ్ళు ఏమీ మాట్లాడలేదు. ये एस्ट्रोनॉमी में मैथमेटिक्स पढ़ाई होती है, तो मैथमेटिक्स से उन्होंने उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। మరి మ్యాథమెటిక్స్ కూడా చదువుతారు ఈ ఆస్ట్రోనమీలో, కానీ మ్యాథమెటిక్స్ ని బట్టి వారేమీ చెప్పట్లేదు. लेकिन ये तीनों ने क्या कहा अपने मुंह खोल के? మరి ముగ్గురు వాళ్ళు నోరు తెరిచి ఏం చెప్పారంటే, when they opened their mouths, they were so awestruck, no physics, no mathematics, no science could help them. మరి వాళ్ళు నోరు తెరిచి చెప్పినటువంటి మాటల్లో ఫిజిక్స్ గానీ మ్యాథమెటిక్స్ గానీ ఇంకేమీ లేవు. वो मुंह खोल के उन्होंने यही कहा, వాళ్ళ నోరు తెరిచి ఇదే చెప్పారు, in the beginning God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचाया. మరి ఆది యందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను, ఈ మాటలు చెప్పారు వాళ్ళు. यानी यहाँ परमेश्वर अय्यूब को वही दिखा रहा है. ఇక్కడ కూడా యోబుకి దేవుడు అదే విషయాలను చూపిస్తా ఉన్నాడు. ये तुम्हारा बुद्धि के अनुसार तुम कहीं बातों को समझने के लिए कोशिश कर सकता है, నీ యొక్క జ్ఞానమును ఆధారం చేసుకొని అనేక విషయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి నువ్వు ప్రయత్నించవచ్చు. लेकिन जो परमेश्वर ने इस आकाश मंडल को बनाया, अगर उसके ऊपर तुम नजर लगाओगे, मेरे सम्मति के ऊपर तुम भरोसा रख सकते हो. కానీ దేవుడు సృష్టించినటువంటి నేను సృష్టించినటువంటి ఆ సృష్టి అంతటి మీద గనక నీవు మనసు పెట్టినట్లయితే అర్థం చేసుకున్నట్లయితే నా యొక్క చిత్తానికి నువ్వు లోబడతావు. यानी तीसरा, परमेश्वर हमसे क्या कहता है? మూడవదిగా దేవుడు మనతో ఏం చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాడు, जहां परमेश्वर के सम्मति के द्वारा परमेश्वर की प्रगटीकरण आता है, वहां हमारा रीजनिंग को बैकसीट लेना जरूरी है, उसको पीछे रखना जरूरी है. ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క చిత్తానుసారముగా ఆయన యొక్క నడిపింపు మనకు అర్థమవుతుందో మన కారణాలన్నీ కూడా తీసి వెనక పెట్టడమే. Reason cannot take the priority when there is a revelation of the word of God. यानी परमेश्वर के वचन के प्रगटीकरण को हमें प्राथमिकता देना जरूरी है. ఆ దేవుని యొక్క వాక్య ప్రత్యక్షత మనం ముందుకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ మనకుండే కారణాలకు ఇంకా స్థానము ఉండదు. वहां कई बार हमारे अंदर इस प्रकार का विचार होगा, ये परमेश्वर अब क्या कह रहे हैं, ये तो सही नहीं लग रहा है. మరి ఒకవేళ మనకు అనిపించి ఏంటి దేవుడు ఏం చెప్తా ఉన్నాడు, ఇది ఇలా కాకూడదే. लेकिन परमेश्वर सिर्फ हमें वहां ये चाहेगा, तो मेरे सम्मति के ऊपर प्रगटीकरण के ऊपर निर्भर हो जाओ और जो मैं कह रहा हूं उसको तुम करो. మరి నా యొక్క చిత్తానికి నేను నీకు బయలుపరిచిన విషయాల మీద నువ్వు పూర్తిగా నమ్మి వాటి మీద ఆధారపడినట్లయితే నీ యొక్క కారణాలన్నింటినీ తీసి పక్కన పెట్టు. एक वचन को मैं फिर पौलुस प्रेरित के इफिसियों की लिखी पत्री में मैं दिखाने के लिए चाहता हूं. మరి యొక్క వచనాన్ని ఎఫెసీయులకు పత్రికలో నుంచి మనం చూద్దాం. अगर आप उसका पहला अध्याय को, इफिसियों के पहले
पहले अध्याय को अगर आप देखिएगा ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం చూసినట్లయితే और उसका 11 और 12 वचन को अगर आप पढ़ेंगे 11, 12 వచనాలు చదువుకుందాం. यहाँ परमेश्वर की युक्ति या परमेश्वर की सम्मति के बारे में पौलुस लिखता है. ఇక్కడ దేవుని తన యొక్క చిత్తం గురించి తన యొక్క కీర్తిని గురించి చెప్తా ఉన్నారు. वो 11 वचन में कहता है उसी में जिसमें हम भी उसी के मनसा से अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो. మరియు క్రీస్తునందు ముందుగా నిరీక్షించిన మనము తన మహిమకు కీర్తి కలుగజేయవలనని దేవుడు తన చిత్త ప్రకారమైన సంకల్పమును బట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించి ఆయన యందు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచెను. ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయం చెప్పున సమస్త కార్యములను జరిగించుచున్నాడు. यानी ये इसका परिणाम, इसका आउटकम क्या है? దీని యొక్క అవుట్కమ్ ఏంటంటే जब हम परमेश्वर की सम्मति के ऊपर जब हम निर्भर हो जाते हैं, भरोसा करते हैं, ఆయన యొక్క చిత్తానికి సంపూర్ణంగా మనము నమ్మి ఆయనకు లోబడినప్పుడు 12 वचन का पिछले भाग कहता है उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, for the praise of his glory. మనము తన మహిమకు కీర్తి కలుగజేయవలెనని. ये कब होगा? మరి ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की सम्मति के ऊपर भरोसा रख के निर्भर हो जाते हैं. మరి ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన చిత్తానికి లోబడి ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు. और उस 11 वचन को भी देखिएगा. 11వ వచనాన్ని గనక మనం చూసినట్లయితే हिंदी में अनुवाद बहुत सुंदर है, मैं विश्वास करता हूं तेलुगु में भी वैसे होगा. మరి హిందీలో చాలా చక్కగా అనువాదం చేయబడ్డది, తెలుగులో కూడా అలాగే ఉంది అనుకుంటున్నాను. धीरे धीरे उसको मैं पढ़ रहा हूं. మరి నెమ్మదిగా నేను చదువుతా ఉన్నాను. 11 वचन में उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है. తన చిత్త ప్రకారము there are actually three times in the Hindi Bible it talks about उसी में, in Christ. And दूसरा वो कहता है उसी की मनसा से according to the will, according to his mind. Thirdly अपनी इच्छा के मत के अनुसार according to his will. క్రీస్తు నందు అక్కడ చూసినట్లయితే క్రీస్తు నందు తర్వాత తన చిత్త ప్రకారము సంకల్పను బట్టి ఆయన యందు స్వాస్థ్యముగా ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయం చెప్పున అనే మాటలు మనం చూస్తా ఉన్నాం. हर परिस्थिति के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का स्तुति का कारण कब होता है? మరి అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ పరిస్థితుల ద్వారా దేవుని నామానికి ఎప్పుడు మహిమ వస్తుంది? जब हम इस बात को पूरी तौर से समझ लेते हैं. మరి ఈ విషయాన్ని మనం సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు मैं मसीह में रहने के लिए बुलाया गया हूं. నేను క్రీస్తు నందు జీవించడానికి పిలువబడ్డాను. उसी की मनसा से कार्य करने के लिए बुलाया गया हूं. ఆయన యొక్క చిత్తానుసారంగానే మరి కార్యం చేయడానికి నేను పిలువబడ్డాను. उसी के इच्छा की मत के अनुसार मैं कार्य करने के लिए, जीने के लिए बुलाया गया. ఆయన సంకల్పంను బట్టి ఆయన చిత్త ప్రకారము నడవటానికి నేను పిలువబడ్డాను. वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया. మరి వాక్యం చెప్తా ఉంది ముందు నుంచే మనం ఏర్పరచబడ్డాం. तब परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो सकता है. అప్పుడే దేవుని నామము మహింపరచబడతాది. एक मिशनरी के बारे में मैं आपको कह के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा. ఒక మిషనరీ జీవితాన్ని మీకు చెప్పి నేను ముగించాలనుకుంటా ఉన్నాను. रोमेनिया नामक देश में रिचर्ड उम्रन नामक एक परमेश्वर के दास वहां सेवा कर रहे थे. రొమేనియా దేశంలో రిచర్డ్ ఉర్బ్రాండ్ అనేటువంటి దేవుని సేవకుడు అక్కడ పనిచేస్తా ఉన్నారు. वो एक यहूदी परिवार से थे लेकिन वे नास्तिक व्यक्ति थे. ఆయన ఒక యూదా గోత్రానికి యూదులకు చెందినటువంటి వాడు, కానీ ఆయన దేవుడు లేడని నమ్మేటువంటి వాడు. और परमेश्वर के वचन को एक बार वे पाकर पढ़ने के द्वारा वो प्रभु में आए. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఒకసారి చదవటం ద్వారా ప్రభువుని తెలుసుకున్నాడు ఆయన. वही खुद एक बहुत अच्छा एक गवाही है. అదే ఒక గొప్ప సాక్ష్యం కూడా. क्योंकि एक
कारपेंटर उसने उनके पास एक बाइबल था और वो प्रार्थना कर रहे थे। ఒక వడ్రంగి ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన దగ్గర ఒక బైబిల్ ఉంది, ఆయన ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నాడు. उनके पास जो बाइबल था वो इब्रानी बाइबल था, इट वाज एन हिब्रू बाइबल। అది ఒక హీబ్రూ బైబిల్, అది హిబ్రూ భాషలో ఉంది. उन्होंने ये प्रार्थना किया, हे प्रभु इस बाइबल को पढ़ के एक यहूदी को आपको ग्रहण करना है। మరి ప్రభువా ఈ యొక్క హిబ్రీ భాషలోని బైబిల్ చదివి ఒక యూదుడు రక్షణ పొందాలి. तो उस व्यक्ति ने लगातार उसके लिए प्रार्थना करता रहा। మరి ఆ యొక్క వ్యక్తి ప్రతిసారి ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తా ఉండేవాడు. और रिचर्ड उम्ब्रन के हाथ में ये बाइबल गया, ఆ రిచర్డ్ ఉమ్రాన్ యొక్క చేతులోనికి బైబిల్ వెళ్ళింది. और परमेश्वर के वचन को पढ़ के वे अपने जीवन को प्रभु के लिए वे दे दिए थे। ఆ యొక్క బైబిల్ని చదివి ఆయన ప్రభువుకి తన జీవితాన్ని సమర్పించుకున్నాడు. और उन दिनों में रशिया में से जो कम्युनिस्ट का जो पार्टी था, जो गवर्नमेंट था, वो कई यूरोप के कई देशों को अपना लिया। మరి రష్యా దేశము అది కమ్యూనిస్ట్ దేశం ఆ దినాల్లో, మరి చాలా యూరోపియన్ కంట్రీస్ కూడా తన ఆధీనంలో పెట్టుకుంది. అప్పుడు जो समय जो सोवियत रशिया करके जो कहते थे, यूएसएसआर जो कहते थे, वो इस प्रकार देशों को अपनाने लगा। సోవియట్ రష్యా అని ఆ దినాల్లో పిలువబడేది. ఈ విధంగా ఇతర దేశాలని తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుంది. और जहां कई जिन देशों को उन्होंने अपनाया वहां मसीहत को वे खत्म कर रहे थे। ఏ దేశం అయితే తన కంట్రోల్లో తన ఆధీనంలో ఉందో అక్కడ క్రైస్తవత్వాన్ని పూర్తిగా అంతమొందించేది. और रिचर्ड उम्ब्रन वहां प्रभु को ना केवल ग्रहण किए थे, वहां सुसमाचार का सेवकाई कर रहे थे। మరి రిచర్డ్ ఉమ్రాన్ గారు ప్రభువుని తెలుసుకోవడమే కాకుండా అక్కడ సువార్త సేవ కూడా చేస్తా ఉన్నారు. और वहां सब सेवकों को बुला के सरकार ने कहा आपको प्रचार नहीं करना है यीशु मसीह के नाम से। అక్కడ ఉన్నటువంటి సువార్త సేవకులందరినీ పిలిచి గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఇక మీరు సువార్త ప్రకటించకూడదు, సేవ చేయకూడదని. कई लोग सरकार के डर से पीछे हट गए थे, చాలా మంది ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ యొక్క భయాన్ని బట్టి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. लेकिन रिचर्ड उम्ब्रन और उनकी पत्नी सबीना उम्ब्रन वे पीछे नहीं हटे। కానీ రిచర్డ్ ఉమ్రాండ్ తన భార్య సబీనా ఉమ్రాండ్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా వెనక్కి వెళ్ళలేదు. वे सुसमाचार सुनाते गए, వాళ్ళు సువార్త ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు. कारण पति पत्नी दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। మరి భార్యాభర్తలు ఇద్దరిని పట్టుకొని వారు జైల్లో వేశారు. और कई साल उनको जेल में रहना पड़ा। అనేక సంవత్సరాలు వాళ్ళు జైల్లో ఉండవలసి వచ్చింది. 1-2 साल नहीं, लगभग 36 साल वे उनको जेल में गुजरना पड़ा। 1-2 సంవత్సరాలు కాదు, 34 సంవత్సరాలు వాళ్ళు జైల్లో ఉండవలసి వచ్చింది. कुछ साल वे जेल में रह के जब बाहर आए थे, ఒక్కసారి వాళ్ళు జైలు నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత आने के बाद जब अपने पत्नी से उन्होंने कई साल के बाद जब मुलाकात किया, మరి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తన భార్యను కలిసినప్పుడు तब उनके पत्नी ने इस रिचर्ड उम्ब्रन से पूछा कि आप चाहते हैं कि आजादी के साथ आप रहेंगे रहना? మరి తన భార్య అడిగింది, నీవు స్వాతంత్రం కలిగి ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నావా? रिचर्ड उम्ब्रन का जवाब क्या रहा? మరి తన భర్త యొక్క సమాధానం ఏ విధంగా ఉందంటే, अगर परमेश्वर की महिमा मेरे बंदी गृह के द्वारा ही होना है तो उसको मैं चुनने के लिए तैयार हूं। ఒకవేళ నేను జైల్లో ఉండటం ద్వారానే దేవునికి మహిమ కలుగుతుందంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోవడానికే సిద్ధపడతా ఉన్నాను. आसान नहीं है एक व्यक्ति इस प्रकार से कहना। మరి ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తి చెప్పడం అనేది అంత సులువైన విషయం కాదు. If God would choose to be glorified through my imprisonment, I'm willing to go back to the prison. దేవుడు నేను జైల్లో ఉండడం ద్వారానే ఆయన నామానికి మహిమ కలుగుతుందంటే నేను అక్కడే ఉండటానికి నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. और उस परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा जरूर हुआ भी। ఆ సమయంలో దేవుని నామం మహిమపరచబడ్డది కూడా. वहां जेल में कई एक लोगों को उन्होंने प्रभु में ला सके। మరి అనేక మందిని జైల్లో కూడా ఆయన ప్రభు దగ్గరికి నడిపించారు. अब इस कारण आगे उन्होंने कैसा उनको जेल में डाला था, దానికి తర్వాత వారిని ఆయన ఏ విధంగా జైల్లో పెట్టారంటే 14 साल 14 इयर्स रिचर्ड उम्ब्रन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया, यानी अकेले उनको डाल दिया गया। మరి ఆ విధంగా అతను చేస్తా ఉన్నాడని 14 సంవత్సరాలు మరి ఎవరిని కలవకుండా ఉండేటువంటి మరి ఒక్కడినే చీకటి ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఆయన పెట్టేశారు జైల్లో. 14 साल वे किसी के चेहरे नहीं देखे, किसी को उन्होंने आवाज नहीं सुन सके। 14 సంవత్సరాలు వేరే వ్యక్తి యొక్క ముఖం చూడలేదు, వేరే వ్యక్తి యొక్క మాట ఆయనకు వినబడలేదు. वो कहते हैं ऐसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो जाता है वो पागल हो जाता है। మరి ఆ విధమైనటువంటి మరి లోన్లీనెస్ కి ఒక్కడే ఉండేటువంటి ప్రాంతంలోకి ఆ విధంగా పెట్టిన వాళ్ళు పిచ్చివాళ్ళు అయిపోతారట. और उसके पहले 14 साल के पहले उनके साथ बहुत बुरी तरह से उनको
साथ काम कार्य किया गया था. Before he went into solitary confinement, the soldiers dealt in a very bad manner with Richard Umbran. మరి ఆ 14 సంవత్సరాలు సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ లోకి వెళ్లే ముందు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు చాలా భయంకరంగా మరి అతన్ని డీల్ చేశారు. ये रॉड्स को, आयरन रॉड्स को वे क्या करते थे, गरम करके उनको शरीर में छेद करते थे. మరి ఆ ఐరన్ రాడ్స్ ని వేడి చేసి ఆయన శరీరం మీద వాతలు వేసేవారు. शरीर में कई जगहों में उस कारण छेद पाया गया था. మరి శరీరంలో అనేక చోట్ల ఆ విధమైనటువంటి గాయాలు ఏర్పడ్డాయి. इतना दर्द और अभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसके साथ. మరి దానికి తోడుగా ఇప్పుడు మరి ఒంటరితనంలో ఆయన పెట్టేశారు. परमेश्वर की दया से वे उस बातों में से छूट के बाहर जब आए, దేవుని యొక్క కృపను బట్టి మరి వాటన్నిటి నుంచి విడిపించుకుని బయటకు వచ్చాడు. और वो इस प्रकार वो कहते हैं, ఆయన ఈ విధంగా చెప్పేవారు. वो कहते हैं, मैं उसको उनका बात को मैं इंग्लिश में और हिंदी में मैं कहूंगा, फिर आगे उसको अनुवाद भैया करेंगे. మరి ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు ఇంగ్లీష్ లోను హిందీలోను నేను చెప్తాను. वो कहते हैं, even the best of Christians are troubled by the question, why does an almighty God send or at least allow suffering? अच्छे से अच्छे मसीही भी इस तरह के विचारों से परेशान हैं, जैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर दुख क्यों भेजते हैं या दुख की अनुमति क्यों देते हैं. మరి ఎంతో గొప్ప క్రైస్తవ విశ్వాసులు కూడా ఈ విధంగా ఆలోచించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇటువంటి సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు ఎందుకు ఈ విధమైనటువంటి దుఃఖాన్ని శ్రమను అనుమతిస్తాడు అని. और उस संदर्भ में रिचर्ड उम्ब्रन ये कहते हैं, మరి అటువంటి సందర్భంలో ఆయన చెప్పే మాట ఏంటంటే, when you are nagged by these thoughts like this, say to yourself, वो कहते हैं जब आप इस तरह के विचारों से जब गुजरते हैं, अपने आप से ये कहना, అటువంటి ఆలోచనలు అటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళినప్పుడు నీకు నువ్వు ఈ విధంగా చెప్పుకో, I am still in the elementary school, है ना, मैं अभी भी प्राथमिक विद्यालय में हूँ. నేను ఇంకా ప్రాథమిక పాఠశాలలోనే ఉన్నాను. When I graduate from the University of Christian Life, I will understand His ways better and doubts will cease. वो कहते हैं, मैं अभी मैं प्राथमिक विद्यालय में हूँ, जब मैं मसीही जीवन के विश्वविद्यालय में से स्नातक हो जाऊंगा तो मैं उनके तरीकों को बेहतर ढंग से समझूंगा और मेरे संदेह दूर हो जाएंगे. మరి నేను ఇంకా ప్రాథమిక పాఠశాలలోనే ఉన్నాను. అయితే నేను క్రైస్తవ విశ్వవిద్యాలయంలో అంటే క్రైస్తవ జీవితంలో ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే ఈ యొక్క పరిస్థితులు నేను అర్థం చేసుకోగలను. అప్పుడు ఆ ప్రశ్నలన్నిటినీ కూడా చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. इसका मतलब रिचर्ड उम्ब्रन का कहना क्या है? దీని ద్వారా రిచర్డ్ ఉమ్బ్రాన్ చెప్పే మాటలు ఏంటంటే, कई सवालों का जवाब जीते जीते मुझे नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा. మరి అనేక ప్రశ్నలకి సమాధానము జీవిస్తా ఉన్నప్పుడు మనకు దొరకదు. The graduation of the University of Christian Life is through death. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तब हमें बातों को हमें समझ में आएगा. మరి క్రిస్టియన్ స్కూల్లో గ్రాడ్యుయేషన్ దొరకటం అంటే మనము చనిపోయిన తర్వాతే ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ సరైన సమాధానం దొరుకుతుంది. कई बातों का उत्तर हमें वहीं पर मिलेगा हमें. మరి అనేక ప్రశ్నలకి మనకు సమాధానం అక్కడే దొరుకుద్ది. लेकिन उनका कहना यह है, अब भी मुझे परमेश्वर की सम्मति के ऊपर पूरी तौर से मुझे पर भरोसा रखना है. ఇప్పుడైతే నేను సంపూర్ణంగా ఆయన చిత్తానికి లోబడి ఆయన మీద ఆధారపడాలి. तब क्या होगा, हमारे इस प्रकार की दर्दनाक अनुभव भी हम परमेश्वर की महिमा के स्तुति के लिए हम इस्तेमाल कर सकता है. కాబట్టి మన యొక్క ఈ విధమైనటువంటి శ్రమ బాధాకరమైనటువంటి జీవితం ద్వారా కూడా దేవుని నామము మహింపరచబడుతుంది. और इसीलिए जब हम इब्रानी के किताब में जब हम पढ़ते हैं, కాబట్టి మనము హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చదువుకుంటాం, कई एक विश्वास के योद्धाओं को दिखाने के बाद, అనేక మంది విశ్వాస వీరులను గురించి చూపించిన తర్వాత इब्रानी का लेखक प्रभु यीशु मसीह को भी दिखाता है. హెబ్రీయుల గ్రంథకర్త మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును కూడా చూపిస్తాడు. वो कहता है, इतने सारे बादल, गवाहों का बादल हमें घेरे हुए हैं. మరి ఎంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘం వలె మనల్ని ఆవరించి ఉంది. हम उसलिए
घेरा हुआ है ताकि उनके जीवनों को देखकर हमारे अंदर हम भी और उत्साह को हम पाएं। మరి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను చూస్తా ఉన్నప్పుడు మనం కూడా బలపరచబడతాము. बाइबल में अय्यूब जैसे कई लोगों ने ऐसे दुख के रास्ता में उन्होंने गुजरा। మరి బైబిల్లో అనేక మంది యోబు వలె అటువంటి దుఃఖకరమైనటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళారు. वैसे कलीसिया के इतिहास में भी ऐसे कई लोग दुख के रास्ते में वे गुजरे। మరి సంఘ చరిత్రలో కూడా అనేక మంది ఆ విధమైనటువంటి శ్రమల గుండా వెళ్ళారు. सब इन लोगों के जीवन को देखते गवाही को देखते हमारे अंदर एक नया उत्साह चले आता है। మరి అటువంటి సాక్ష్యాలను అటువంటి వారి జీవితాలను మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు మనలో ఒక నూతనమైనటువంటి ధైర్యము, విశ్వాసము, ఆనందము వస్తుంది. उसको कहे कि इब्रानी का लेखक कहते हैं अभी तुम्हारे नजर को उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाओ। కాబట్టి ఇప్పుడు మీ యొక్క చూపంతా కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మీద పెట్టండి. जो तुम्हारे विश्वास को शुरू करता है और जो विश्वास को जो सिद्ध करने वाला है। మరి విశ్వాసమునకు కర్త అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వైపు చూడండి, ఆయన విశ్వాసమును ముగించేవాడు. तब हम क्या होंगे, ना केवल हम उत्साह से हम भर जाएंगे, మరి ఆనందంతో మనం నిండిపోవడమే కాదు, हमारे विश्वास में और हम स्थिर होके हम आगे बढ़ेंगे। మరి మన యొక్క విశ్వాసములో ఇంకా మనం స్థిరపడి ముందుకు వెళ్ళాలి. ताकि जैसे पौलुस कहता है परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरा होते हुए తద్వారా దేవుని యొక్క చిత్తము మన జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది. हमारा जीवन का परिणाम उस परमेश्वर की महिमा का स्तुति का कारण होगा। మన యొక్క జీవితంలో జరిగే ప్రతి పరిస్థితి ద్వారా ఆయన నామము మహిమపరచబడుతుంది. जैसे कल मैंने कहा हम ना केवल उन परिस्थिति में हियाव नहीं छोड़ेंगे, మరి ఏ విధంగా అయితే నిన్న మనం చూసుకున్నామో అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము అధైర్యపడము. हम अभी दूसरा लेवल में विश्वास में बढ़ने वाले हो जाएंगे। మరి రెండవ స్థానమైనటువంటి విశ్వాసంలో ఎదిగినటువంటి వారంగా, బలపడినటువంటి వారంగా ఉంటాము. और तीसरा स्तर में हमारा जीवन का परिणाम परमेश्वर की महिमा का स्तुति का कारण होगा। మరి మూడవ స్థానంలోకి వెళ్ళి దేవుని నామానికి మహిమకరంగా మన యొక్క పరిస్థితులు, మన జీవితాలు ఉండేవిగా ఉంటాయి. इसलिए आइए हम एक और बार हम अपने जीवन को हर परिस्थिति में परमेश्वर की सम्मति के लिए पूरी तौर से अर्पण करने पाएं। కాబట్టి రండి మన యొక్క జీవితాలను మరి ఒకసారి ఆయన యొక్క చిత్తానికి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకున్న ఆయన మీద ఆధారపడదాం. जरूर ये मैंने किसी से गीत को गाने के लिए तो जरूर बातचीत नहीं हुआ था। మరి ఈ ఒక పాట ఉంది, దాన్ని పాడటానికి నేను ఎవరికి చెప్పలేదు కానీ देखिए परमेश्वर का तरीका को मैं आपको दिखाने के लिए चाह रहा हूं। దేవుని యొక్క మరి పద్ధతి ఏ విధంగా ఉంటుందో నేను చెప్తా ఉన్నాను. ये संदेश के पहले उन्होंने यही गीत को गाया था। మరి ఈ యొక్క వాక్యం చెప్పడానికి ముందు వాళ్ళు ఈ పాట పాడారు. हे प्रभु मेरा दिल ये चाहता है कि तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं, तेरी मर्जी को पूरा करूं। ప్రభువా నా హృదయం కోరుకుంటా ఉంది నీ యొక్క చిత్తమే జరగాలని చెప్పేసి. गीत के अनुसार हमारा आप और मेरा हमारा चाहत वही होने पाए। ఆ పాటలో పాడిన రీతిగా మన యొక్క జీవితాలు కూడా ఆయన చిత్తం చేయడానికి మరి మనం సమర్పించుకుందాం. हम अर्पण करते हुए प्रार्थना करें। మనం అర్పించుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకుందాం. अनुग्रहकारी पिता आपको धन्यवाद देते हैं। కృప చూపించే దేవా, हे प्रभु हमारे कई परिस्थितियों में प्रभु हम बातों को नहीं हम समझ नहीं पाते हैं। ప్రభు అనేకమైన పరిస్థితుల్లో మా జీవితంలో వచ్చే పరిస్థితుల్లో మేము నిన్ను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోలేకపోతా ఉన్నాం. रिचर्ड उम्बरन जैसे कहते हैं हमारे अंदर ये सवाल होता है कि परमेश्वर इसे क्यों अनुमति दिए। రిచర్డ్ ఉమ్రాన్ గారు చెప్పినట్లుగా మా జీవితాలు కూడా అనేకమైన ప్రశ్నలు, ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అని. लेकिन उसमें उस परिस्थितियों में आज एक बात को, एक खास बात को हमने समझा। మరి ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మాకు మీరు బయలుపరిచినందుకే వందనాలు. हे प्रभु उन हर परिस्थिति में हमारे साथ बर्ताव करने वाला, बातचीत करने वाला परमेश्वर तू మా है। యొక్క ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా మాతో మీరు మాట్లాడేవాడుగా, మమ్మల్ని నడిపించేవారుగా మీరున్నారు. और वो परिस्थितियां हमें खत्म करने के लिए नहीं, हमारे और विश्वास में हमें बढ़ाने के लिए वो तो आप अनुमति देते हैं। ఆ పరిస్థితులు మమ్మల్ని నాశనం చేసేవిగా లేవు, కానీ మా యొక్క విశ్వాసంలో మమ్మల్ని బలపరిచేవిగా ఉన్నాయని మేము నమ్ముతా ఉన్నాం. हे प्रभु हमें अनुग्रह दे ताकि हम प्रभु उन परिस्थितियों में भी हम तेरे ऊपर, आपके सम्मति के ऊपर हम पूरी तौर से निर्भर हो जाएं और भरोसा रखें। ప్రభువా, మరి అటువంటి పరిస్థితులన్నిటిలో కూడా మేము నీ చిత్తానికి లోబడి నీ మీద ఆధారపడటానికి మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం. प्रभु तेरी मनसा के लिए, तेरी इच्छा के लिए, तेरी मर्जी के लिए हम पूरी तौर से समर्पित हो जाएं। ప్రభువా, నీ యొక్క చిత్తానికి, నీ యొక్క ఇష్టానికి ప్రభువా మమ్మల్ని మేము సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటా ఉన్నాం. ताकि हमारा जीवन तेरे महिमा की स्तुति का कारण होने पाए। మా జీవితాలు
తద్వారా నీ నామ మహిమ కొరకై ఉండాలి. और प्रभु ऐसे ही हमें अब अगुवाई करने के लिए अर्पण करते हैं. ప్రభు ఆ విధంగా మమ్మల్ని నడిపించిన మమ్మల్ని మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం. हम बिना हियाव छोड़े दूसरों को भी हिम्मत दिलाने के सेवा करने के लिए हमें तो प्रभु सहायता कर. ప్రభు మేము ధైర్యం విడిచిపెట్టకుండా ఇతరులను కూడా ధైర్యపరిచి వారికి సేవ చేయడానికి మాకు సహాయం చేయండి. आपकी मर्जी पूरा हो, आपकी नाम की महिमा होने నీ पाए. యొక్క చిత్తము నెరవేర్చబడును గాక, నీ నామము మహిమపరచబడును గాక. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో ప్రార్థిస్తా ఉన్నాము తండ్రి. आमेन. ఆమేన్. ఇంతటితో ఈ యొక్క రెండవ దిన సభను ముగించుకుంటూ ఉన్నాం. రేపు ఉదయం మనం మొదటి ఆరాధనకు 7 గంటలకు ఇక్కడ కలవలసి ఉంది కాబట్టి ఇక మనం సిద్ధపడి వస్తాం. మీరెంతో ఆశతో వచ్చారు. ఖచ్చితంగా ప్రభు మీతో మాట్లాడారని నమ్ముతున్నాం. చక్కటి తీర్మానంతో వెళ్ళి మనం ఈ సంవత్సరం అంతా ప్రభు కొరకు మనం ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా ఇది దేవుని చిత్త ప్రకారం ఆయన అనుమతి చొప్పున మన జీవితాల్లో జరుగుతుందని నమ్మి ఎఫెసీయులకు రాసిన మొదటి అధ్యాయంలో 9వ వచనంలో హెచ్చరింపబడిన రీతిగా మన జీవితాలను సిద్ధపరచుకుందాం. ప్రార్థన ఆశీర్వాదాలతో ముగించుకుందామండి. చిన్న విరతి. ఉదయం మన మధ్యలో వచ్చిన పక్క రాష్ట్రంలోని వారు కొన్ని కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళి గ్రామాలు దర్శిస్తున్నారన్న వెంటనే ఒక 3-4 సైకిల్స్ ఇస్తామని వచ్చారు. తర్వాత కనుక్కుంటే ఈ సైకిల్స్ని రైల్లో వేసి తీసుకెళ్ళేది చాలా ఖరీదు అవుతుందట. కాబట్టి ఆ పని చేయలేకపోతున్నాం. మీరు ధారాళంగా మీ మనసు విప్పి అలాగే ఇవ్వడానికి ఆశపడినందుకు దేవునికి వందనాలు. ప్రార్థన. మంచి తండ్రి, నీకు స్తోత్రాలు. మీ బిడ్డలతో నేను కూడా ఈ వృద్ధున్నైనప్పటికీ ఇలా కలవడానికి, మీ వాక్యం వినడానికి, నన్ను నేను నూతనపరచుకోవడానికి, సమర్పించుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకు స్తోత్రాలు. అలాగూ ప్రతి ఒక్కరూ చేసుకొని ప్రభువా ఉంటున్న ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో బలమైన దేవుని హస్తం కింద మేము దాగి ఉన్నట్టు సహాయం చేయండి. మేము బ్రతికి ఉంటే అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే రేపు ఉదయాన్న ఆరాధన కొరకు మా ప్రాణాత్మ దేహంలో సిద్ధపరిచి తెచ్చుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మొదటిసారిగా ఈ సంవత్సరంలో 2 ఆరాధనలు పెట్టుకోవడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాం. ఉదయం 7 నుండి 8:30, అలాగే 9:30 నుండి 11 గంటలు. ప్రభా ఒకే వర్తమానం అనుకుంటున్నాం. సమయం చాలదు. ఇరుకైన పరిస్థితుల్లో ఈ ఆరాధనలు జరుపుకొని మేము వెళ్ళవలసి ఉండగా కృప చూపని కోరుతున్నాం. ఆయా రీతిలుగా బాధల్లో, ఇబ్బందుల్లో, అవిశ్వాసంలో ఉంటున్న వారిని ధైర్యపరిచి విశ్వాసంతో నింపి నడిపించండి. యేసు ప్రభువు ఘనమైన నామమును బట్టి స్తుతించి ప్రార్థించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తొట్టిల్లకుండా మనల్ని కాపాడుటకును, తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో మనం నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మహిమయు, మహత్యమును, ఆధిపత్యమును, అధికారమును యుగమునకు పూర్వమును ఇప్పుడును కలుగునుగాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అందరికీ వందనాలు. మరి మనం త్వరగా ఈ యొక్క ప్రాంగణాన్ని ఖాళీ చేస్తాము. గుర్తుపెట్టుకుందాం, మనము కోవిడ్-19 నిబంధనల కింద ఉన్నాము. జాగ్రత్తగా మనం వెళ్దాము. దయచేసి యవ్వన బిడ్డలు చాపలు జుట్టేసి ఏ విధంగా మనం 2 ఆరాధనలకు చైర్స్ వేసి పెట్టామో ఆ విధంగా వేసి పెట్టి వెళ్దామండి.